محمد بن قاسم جب نیرون کوٹ آیا تو شہر والوں نے محمد بن قاسم کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن انہوں نے یہ دروازے کیوں کھولے؟ محمد بن قاسم نے ایسا کیوں کہا کہ سندھ صرف اسلام کے ہاتھوں فتح ہوگی؟ جب راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کو شکست ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ میں ہوں غلام عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایج فور ہسٹری میں ہم آپ کو تاریخ سندھ کی ناقابل فراموش کہانی کی تیسری قسط میں یہی سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کو اس ہندو برہمن کی اس جادوئی بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک منجنیق کے کمانڈر جیونا سے کہا کہ اگر تم مندر کے گنبد کو توڑ دو گے اور پرچم کو بھی گرا دو گے تو میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ جواب میں جیونا نے کہا کہ اگر میں یہ کام 3 پتھروں کی مدد سے نہ کر سکا تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ بات سن کر محمد بن قاسم نے اپنا سر ہلا دیا۔ جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو اسلامی لشکر نے شہر پر تیروں کی بارش کر دی۔ ادھر جیونا بھی منجنیق کے قریب آیا اور اس پر پتھر رکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے ایسا نشانہ مارا جو پہلے پتھر سے مندر کا پرچم لکڑی سے الگ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جیونا نے دوسرا پتھر کا نشانہ مارا جو شہریوں کے آنکھوں کے سامنے مندر کا گنبد ٹوٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دیبل کے شہریوں اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور وہ محمد بن قاسم سے امان طلب کرنے لگے۔ جواب میں محمد بن قاسم نے ان سے کہا کہ مجھے امان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں اسلامی لشکر نے دیبل کے شہریوں کو قتل کرنا شروع کیا اور یہ سلسلہ 3 روز تک چلتا رہا۔ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جو اس بحری بیڑے سے قید ہوئے تھے۔ عرب لشکر نے دیبل کا سارا دولت لوٹ لیا اور اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اموی دارالخلافہ کے شاہی خزانے پر جمع کروایا گیا۔ باقی جو حصہ مال غنیمت کا بچ گیا وہ محمد بن قاسم نے اپنی فوج پر تقسیم کر دیا۔ جب دیبل فتح ہو گیا تو محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوستو، ہم نے آپ کو پہلی قسط میں بتایا تھا کہ نیرون کوٹ کے لوگوں نے عربوں کی اطاعت پہلے سے ہی کر لی۔ اگر پہلی قسط نہیں دیکھی تو یہاں دیکھ لیجیے۔ اس لیے نیرون کوٹ کے لوگوں نے محمد بن قاسم سے بنا لڑے شہر کے دروازے کھول دیے۔ محمد بن قاسم جب شہر کے قلعے میں داخل ہوا تو شہریوں نے بہت سے تحفے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے دل پر کہا کہ سندھ تو صرف اسلام کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ جب محمد بن قاسم ایسی ہی چھوٹی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہا تھا تو حجاج بن یوسف کا محمد بن قاسم کے پاس خط پہنچا۔ حجاج نے محمد بن قاسم سے خط میں کہا کہ جلد سے جلد دریائے سندھ کو عبور کرو اور جا کر راجہ داہر سے مقابلہ کرو۔ جب راجہ کو شکست ہوگی تو سندھ میں کوئی بھی مقابلے والا نہیں ہوگا۔ یہ خط پڑھ کر محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور دریائے سندھ کے سامنے آئے۔ یہاں پر محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دریا میں ایک کشتیوں کا پل بنائیں تاکہ دریا کو پار کیا جائے۔ جب کشتیوں کا پل بن گیا تو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے کہا کہ دریا کو عبور کرو۔ اسلامی لشکر دریا عبور کر رہی تھی تو دریا کے مشرقی کنارے پر ہندوستانی فوج پہنچ گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر عربوں نے دریا کے مغربی کنارے سے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے ہندوستانی فوج کنارے سے بھاگ نکلے۔ یوں اسلامی لشکر نے دریا کو بآسانی پار کر لیا۔ دریا پار کرنے کے بعد محمد بن قاسم جس مقام پر ٹھہرا تھا اسے جیور کہتے تھے، یعنی فتح کی جگہ۔ جب راجہ داہر کے وزیر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راجہ داہر سے کہنے لگا کہ یہ برا شگون ہے، اب فتح عربوں کو ملے گی۔ راجہ داہر نے غصے سے وزیر سے کہا کہ محمد بن قاسم جیور میں نہیں ہڈ باری پہ اترا ہے جہاں صرف ہڈیاں پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینا کو محمد بن قاسم سے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر وہ شکست کھا کر واپس آ گیا۔ پھر راجہ داہر نے اپنے سرداروں کو محمد بن قاسم کے مقابلے پر بھیجا، لیکن وہ بھی شکست کھا کر واپس آ گئے۔
जब राजा दाहिर ये मंजर देख रहा था तो उसका एक वजीर आया और कहने लगा कि आप किसी दूसरे राजा के मुल्क पर चले जाएं और उससे मदद तलब करें और वापस आकर दुश्मन से बदला लें। ये बात सुनकर राजा दाहिर ने उसे जवाब दिया कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि किसी के दरवाजे पर जाकर सदा लगाऊं और उससे पूछूं कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है। मैं तो अपने मुखालिफ का मुकाबला करूँगा, अगर जीत गया तो मेरी सल्तनत और ज़्यादा मजबूत होगी और अगर मारा गया तो अरब और सिंध की किताबों पर यह लिखा जाएगा कि सिंध के राजा ने अपने वतन के खातिर अपनी जान फिदा कर दी। इसके बाद राजा दाहिर ने अपने लश्कर को तैयार किया क्योंकि अब उसको हर हाल में जंग ही करना थी। फतेहनामा सिंध के मुताबिक कि दोनों लश्करों में रमज़ान की 10 तारीख को जुमेरात के रोज़ जंग हुई। इस जंग में राजा दाहिर के जंग का तरीका कुछ यूं था कि वो एक सफ़ेद हाथी के पालकी में बैठा था जिसके पीछे सैयारा ज़ोहरा की तस्वीर रखी हुई थी। वो इसलिए कि नुजूमियों का मानना था कि अगर सैयारा ज़ोहरा की तस्वीर राजा के पीछे होगी तो फतह राजा की होगी। पालकी के गिर्द एक लोहे का हिसार बनाया गया था ताकि राजा तीरों से महफूज रहे। इसके अलावा राजा के पालकी पर 2 कनीज़ें बैठी हुई थीं जिनमें एक राजा को तीर पकड़ाती थी और दूसरी पान की गिलोरियां पेश करने के लिए थी। ऐसी हालत में तपती धूप में दोनों लश्कर एक दूसरे से टकरा गए। कहते हैं कि ये जंग इतनी शदीद थी कि तलवारें एक दूसरे से टकराने से फिजा में चिंगारियां बुलंद होती रहीं। लड़ते लड़ते दोनों तरफ के बहुत से सिपाहियों के हथियार भी टूट गए और वो एक दूसरे से दस्त बदस्त लड़ने लगे। राजा दाहिर जंग में पूरी तरह शरीक था और वो अपने तीरों से अरबों को निशाना बना रहा था। अगर कोई अरब सिपाही राजा के हाथी के पास जाता तो राजा दाहिर अपने शिकंजे से उसका सर धड़ से अलग कर देता। ये हालत देखकर एक अरब सवार शुजाउ हबशी ने राजा को ललकारा और उसके हाथी पर हमला करके हाथी की सूंड को जख्मी कर दी। राजा दाहिर ने गजबनाक होकर एक तीर निकाला और ऐसा ताक कर निशाना मारा जो शुजाउ हबशी का सर धड़ से अलग हो गया। एक मशहूर सवार का राजा के हाथों ये हशर देखकर हिंदुस्तानी फौज के हौसले बढ़ गए और उन्होंने ऐसा जोरदार हमला किया कि जिससे अरब लश्कर भागने लगी। ये मंजर देखकर मोहम्मद बिन कासिम थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से पानी के चंद घूंट पीकर और पुकार कर कहा कि मुझे देखो, मैं तुम्हारा अमीर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, किधर भागते हो? ढालें संभालो और अपनी सफ़ों को मजबूत करो क्योंकि काफिर शिकस्त खा चुके हैं, फतह हमारी है। मोहम्मद बिन कासिम की ये पुकार सुनकर अरब लश्कर उसके गिर्द जमा होने लगा। लड़ाई फिर से तेज हो गई, लेकिन इस बार अरबों का पलड़ा भारी होने लगा। मगर जब तक राजा जिंदा था उसकी फौज को शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं दिखाई दे रहा था। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर अरबों ने जलते हुए तीर राजा की हाथी की तरफ फेंकने शुरू किए। एक तीर हाथी की पालकी के हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल हो गई, जिसकी वजह से पालकी में आग लग गई। हाथी बेकाबू होकर दरियाए सिंध में दाखिल हो गया और वहां तब तक बैठा रहा जब तक आग बुझ नहीं गई। इस दौरान राजा को भी एक तीर सीने में लगी, लेकिन वो इस तीर से मरा नहीं और हाथी से उतरकर किनारे में आया। एक अरब राजा के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया और उसने राजा के सर पर ऐसी तलवार मारी जिससे राजा वहीं ढेर हो गया। राजा की मौत के बाद अरबों ने तारीख की ये अहम तरीन जंग भी जीत ली। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर राजा का सर काट कर हज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक भेज दिया गया। राजा की मौत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने रवाड़ के किले को कैसे फतह किया? जब राजा दाहिर कत्ल हो गया तो उसका बेटा कहाँ चला गया? राजा को कत्ल करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कितनी फतूहात की? फातेह मोहम्मद बिन कासिम को आखिरकार क्यों टाट के कपड़े पहनाए गए? मोहम्मद बिन कासिम के आखिरी अल्फाज क्या थे? ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली और आखिरी किस्त में। दोस्तों, इस दौरान आपको हमारी ये सीरीज़ कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट्स पर बताइएगा, क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। सो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में। ओके, अल्लाह हाफिज़।